They say that behind every successful man, there is a woman. If I may add, behind every successful student, there are many men and many women, the most important among whom would obviously be the students' parents. So I would invite Srijoni's parents to please come up on stage. As they are coming up, may I have the privilege of introducing them? They are remarkable academics. Dr. Gopa Mukherjee is an associate professor of history at Gurudas College. Dr. Debashish Goswami, who incidentally is a Bhatnagar awardee. I hope many of you know the Shanti Swarup Bhatnagar Award, given for achievements in science, is a professor, Statistics and Mathematics Unit at the Indian Statistical Institute. Welcome on stage, sir and ma'am. Now, if you could please share your experience as parents associated with the Future Foundation School for so many years. Over to you, ma'am and sir. Respected Principal Sir, esteemed faculty members, all the non-teaching staff and our dear students. It's a proud moment for us as well as a nostalgic moment for us too. I remember in 2009, we came to this ground for the interview. Nursery and toddler. Nursery for my elder daughter Shamosri and toddler for Srijoni. I remember the day vividly. Srijoni was crying incessantly. She was just 1.5 years old then. And actually, I can't remember who were on the interview board, but the lady on the interview board, she asked us, why didn't you give her surname? And that was the first question. And at that time, Srijoni was crying incessantly. And madam said, madam, you leave. She was very upset. She was very disturbed now. So sir can answer it. But I could not rely on my husband at that time. Whether he will be able to express all our thinking. So I just said that we are against what we said in all medias now. That we are against all kinds of hierarchy, be it caste, be it gender, be it religion. So we want our children to grow as a human being without any barrier. So actually, we are fortunate that the school respected our decision and Srijoni got admission to this school. And we are very tensed when the result actually came out. At that time, Future Foundation had 2-tier selection. First was a written examination for parents. There was a questionnaire. And it's very pertinent question related to the upbringing of children. So we really enjoyed giving that exam. And when we discussed with my husband, actually the answer was almost same. What he said, I also said the almost same thing. So after that shortlisting, we were called for the interview. And when the result came out, we were very tensed about Srijoni because she was crying. But Shamosri did well in the sense, requirement was not high. Future Foundation only just wanted to know whether the children were aware of some shapes and colors and some basic, very, very basic things. And I came to know from my other colleagues and friends that they put their children to some coaching school for getting into some schools. So Future Foundation had no such system. And Shamosri was asked very basic question which she answered. So we are sure about Shamosri's selection, but we are very unsure about Srijoni. So we first saw the list of toddler section. And when we saw Srijoni's name in the list, we are just overjoyed. So that was the beginning of our journey with this school. And from the childhood to adolescence to teens, it's a long journey. And it requires not only academic support, a lot of psychological support, which both of our daughters
my nephews, they all got from this school, and I'm really indebted for this. I remember very small incidents, not actually small, significance is very high, but I still remember all those incidents, all those events. আমার একটা কথা জাস্ট মনে হচ্ছে, আমি এই মুহূর্তে প্রথমেই যেটা মনে হচ্ছে যে টডলার সেকশনে একবার সৃজনী যখন পড়তো, আমাকে সুনিতা ম্যাম আমাকে একবার বলেছিলেন যে ম্যাডাম আপনি একবার দেখা করবেন, শিখা গুহ ম্যাডাম আপনাদেরকে একটু মিট করতে চান। হ্যাঁ, I really remembered Shikha Guha ma'am's personality. Shikha Guha ma'am was such a marvelous person and such a wonderful educationist. I can never forget her. তো আমি মিট করেছিলাম শিখা গুহর সঙ্গে। আমার প্রশ্নটা ছিল এটাই শিখা গুহ ম্যাডামের, এই জন্যই আমাকে ডাকা হয়েছিল যে কখনো বোধহয় সৃজনী ক্লাসে বলেছিল যে আমি আঁকবো না, আমি আঁকতে ভালোবাসি না, আমার দিদি বলেছে আমি আঁকতে পারি না। এই একটা ছোট একটা সেন্টেন্স ম্যাম আমাকে ডেকে বললেন যে আপনি কি কখনো আপনার মেয়েদের মধ্যে কম্পেয়ার করেন? আপনার বাচ্চা এই কথা স্কুলে বলেছে, দিস ইজ নট হেলদি। আমরা করতাম না, ও বলেছিল সেটা অন্য কারণ, কিন্তু এই যে কম্পেয়ার করাটা কখনো উচিত নয় সেটা একেবারে প্রথম দিন থেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবং শিখা গুহ ম্যাম অলওয়েজ স্ট্রেস দ্য থিং দ্যাট এভরি চাইল্ড ইজ ইউনিক ইন দেয়ার ওন ওয়ে, যেটা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারও সবসময় সব জায়গায় বলেন। এই কথাটা আমরা হয়তো শুনি, কিন্তু আমরা সবসময় প্র্যাকটিস করতে পারি না হয়তো, কিন্তু এটা এত সত্যি কথা যে এভরি চাইল্ড ইজ ইউনিক, অ্যান্ড দ্য টিচার্স রোল অ্যান্ড প্যারেন্টস রোল ইজ টু জাস্ট এনকারেজ, হ্যাঁ, তাদের ভিতর থেকে সেই ইউনিকনেসটা বার করে নিয়ে আসা, হ্যাঁ, টু সি দেম ব্লুম, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল কাজ। তো এরকম আরও অনেক অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আমার মনে পড়ছে। এই স্কুলের যে এক্সকারশন, সেটা যে কতটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস টু মেক বন্ডিং, টিচার, নন টিচিং স্টাফ, স্টুডেন্টস, এদের সবার মধ্যে একটা সলিড বন্ডিং তৈরি করার জন্য যে কত হেল্প করে এটা, যেটা আলটিমেটলি হেল্প করে পড়াশুনোতে। সৃজনী, সাম্যশ্রী দুজনই স্কুলের প্রত্যেকটা এক্সকারশনে গেছে। স্যার যখন সৃজনীর সঙ্গে, সৃজনীরা যখন গিয়েছিল সিকিমে, স্যার গিয়েছিলেন সৃজনীদের সঙ্গে। এবং এরকমভাবে আমার জানা নেই যে কলকাতার কোনো স্কুলের প্রিন্সিপাল এইরকমভাবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করতে পারেন, আমি অন্তত শুনিনি। আমি নিজেও টিচিং প্রফেশনে আছি, আমার নিজের কলেজ থেকে আমিও স্টুডেন্টদের নিয়ে যাই এক্সকারশনে, কিন্তু আমি চেষ্টা করি স্টুডেন্টদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহজভাবে মেশার, কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার যা করেছিলেন সেটা আমি বোধহয় কখনো পারবো না, কেউই বোধহয় কখনো পারে না। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে এখানে অন্য প্রসঙ্গে, খুব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বক্তৃতাটা, একটু বুঝতে পারছেন যে স্কুল থেকে এরকম একটা সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান, সেখানে খুব ইমোশনাল একটা জায়গায় আছি। একটা কথা মনে পড়ছে, যখন সৃজনীর বোধহয় আইসিএসসির টেস্টের পরে শুভ স্যার বলেছিলেন যে তুমি তো এভারেস্টের টপে পৌঁছে গেছো, আর এগিয়েও না, এবার একটু পিছিয়ে এসো, এবার এগোতে গেলে পড়ে যাবে। তো সেটা ওর মাথায় ছিল, কিন্তু সেই একই দিনে দেবযানী ম্যাম ওকে বলেছিলেন দেখো তুমি কিন্তু খুব সোয়েড হয়ে যেও না, আরও কিন্তু অনেক কিছু ভালো করার আছে। তো এই দু রকমের মন্তব্য, ও একটুখানি মন খারাপ হয়ে গেছিল দেবযানী ম্যামের কথাটা শুনে, কিন্তু আমরা ওকে বুঝিয়েছিলাম যে দুটোই সত্যি কথা, দুটোই তোমাকে বুঝতে হবে। এবং পরবর্তীকালে ও যখন 11-12-এ এলো, ও প্রত্যেকটা মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে যে দেবযানী ম্যামের কথাটা কত সত্যি। পরে যখন 11-12-এ পড়ছে, হিউম্যানিটিস যারা পড়াতেন, লোপা ম্যাম, মধুছন্দা ম্যাম, শুভ স্যার, ঋতুচেতা ম্যাম, এদের সঙ্গে তো অতটা হয়তো যোগাযোগ হতো না, কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তেও বাড়িতে গিয়ে বলতো যে ম্যামের সঙ্গে দেখা হলো, আর ক্লাস করতে পারি না, খুব খারাপ লাগে। এরকম হয়েছে যে শুভ স্যার একবার আমাকে রাস্তায় ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে কী ব্যাপার বলুন তো, আমার উপর রাগটা করলো নাকি, ওদের দেখতে পাচ্ছি না আজকাল আর। এই যে সম্পর্কটা, একেবারে আত্মিক যোগাযোগ, যেরকমভাবে ওরা বাড়ি, যেরকম পরিবার, মা বাবা, ঠিক সেরকম স্কুল, এটা ওদের একটা সেকেন্ড ফ্যামিলি। এটা ছাড়া এই সাকসেসের কথা আমরা ভাবতেই পারতাম না কখনো। সেই জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেব না, যেরকম মা বাবাকে তো ওরা ধন্যবাদ দেয় না, মা বাবা তো তাদের নিজেদের তাগিদেই ছেলে মেয়েকে বড় করেন, আপনারাও সেইভাবেই ওদেরকে বড় করেছেন, তাই ঠিক ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের ছোট করব না। কিন্তু এটাই বলতে চাই যে আমাদের পরিবারের সীমানাটা খুব ছোট নয়,
TFFS এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অঙ্গাঙ্গিভাবে আমাদের পরিবার, আমরা সেরকমভাবেই যেন থাকতে পারি ওরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে ডাকার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।